ഇപ്പോഴേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, വേറെ ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല. ഈ 25 വർഷം സന്തോഷത്തിന്റെയും ആവേശത്തിന്റെയും പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയാണെന്നൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന ആളല്ലേ. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ഭിന്നതകളും പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നുകൊണ്ട് ഇനിയുണ്ടാവുന്ന വിശ്വാസം. നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പുതിയ നൂറ്റാണ്ട് പിറന്ന വർഷമായിരുന്നു ഞാനും ബോബിയും വിവാഹിതരായത്. 2000 മാർച്ച് മാസം 5 എരുമേലിക്ക് സമീപം ഉമിക്കുപ്പ സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ മാത്രം പങ്കെടുത്ത ആ ലളിതമായ ചടങ്ങ്. അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന വീട്ടുകാർ തന്നെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും സൽക്കരിക്കുന്ന ആ പഴയ വിവാഹ രീതിയിലെ ഒരുപക്ഷെ അവസാനത്തെ കണ്ണികളിൽപ്പെട്ടതാവാം എൻ്റെ വിവാഹം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ 26 വർഷം പൂർത്തിയായി. അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്നതുകൊണ്ട് വിവാഹദിനത്തിൽ പ്രത്യേക ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു. അന്ന് എൻ്റെ മക്കളുടെ മുൻകൈയിൽ ബ്രിട്ടനിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ബർമിംഗ്ഹാമിന് സമീപം ടെൽഫോർഡുള്ള ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ 25ാം വിവാഹ വാർഷികാഘോഷം നടത്തി. വീഡിയോഗ്രാഫർ പ്രത്യേകം ഏർപ്പാട് ചെയ്യാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പലരിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ വിവാഹ രജത ജൂബിലിയുടെ ഓർമ്മകൾ ഈ വ്ലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. എൻ്റെ മകൾ ഗംഗോത്രിയായിരുന്നു അവതാരികയുടെ വേഷത്തിൽ എത്തിയത്. കൂടെ എന്റെ ചേട്ടനും എന്റെ അനിയനും കൂടെ വരണം. അപ്പൊ ഫാമിലി ആവും എല്ലാരും. And next for blessings, I call our favorite father, Father Ravi. So we're gonna start with blessings from our father and the cake cutting. And while we distribute the cake out, my friends are gonna do a dance for us. They support. They also help me throughout everything, deciding the theme, the colors, everything. So I'm gonna pass the mic on to our father. Good evening, everybody. I'm sure you all know who the favorite daughter of Shajan and Bobby. Yes, favorite daughter because she's the only daughter. Yes, give Gangotri a big round of applause. What an amazing job she's doing. And not forgetting those two boys. Yes, Rutvik and Stefan. Give them a big clap as well. Thank you very much. And now I'm going to try a word in Malayalam. Yes, so Shajan and Bobby, Silver Jubilee, Abhinandanangal. Did I get that right? Thank you, everybody. Last Sunday, when Bobby came and told me, I said, 25 years, how did you put up with that man? Yes. And last Wednesday, when I saw Shajan, I said, how did you manage for 25 years? And Shajan said, you know what, Father, with great difficulty. Yes. Dear friends, you all know that every marriage has 3 rings. You know them, yes? The engagement ring, wedding ring, and suffering. Yes. But today, we celebrate, as they put it beautifully here, Shajan and Bobby forever in love. Forever in love. And both of them have created history.
Yes, we all know that some of us read history, some of us write history, but Bobby and Sharjan, in their own way, have made history. Give them a big round of applause. And thank you, Sharjan, for being the voice of the voiceless. And Bobby, for setting that mark for all those girl children here. Congratulations. And a short prayer now. Loving God, we thank you for this wonderful family that Sharjan and Bobby have raised together. We thank you for their children, Stefan, Gangotri, Ruthvik. We thank you for all their family and friends here in this place, in this country, and back home in Kerala. We thank you, Lord, for making a big difference in the lives of Sharjan and Bobby. We thank you for journeying with them for 25 wonderful years. We thank you for all the joys that they experienced together. We also thank you, Lord, for the struggles that made them strong. We ask you, Lord, to continue to bless their family, Sharjan, Bobby, Gangotri, Stefan, Ruthvik, and all of us gathered here, that we may continue to make this world a better place for everyone, that we may continue to live a life of faith, hope, and love. We ask this through Christ our Lord. Amen. അപ്രതീക്ഷിതമായ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തോ. ഇപ്പോഴേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, വേറെ ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല. അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ചെന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ജോയ് അങ്കിളിനെ വിളിക്കുവാണ്. അങ്കിളോട് നല്ല കോൺവെർസേഷനിലാണ്. അങ്കിളെ ഞാൻ വിളിക്കുവാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് പരിചയമുള്ള എല്ലാവരെയും പോലെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ജോയ് അങ്കിളെ. അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ജോയ് അങ്കിളിനെ വിളിക്കുക. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിവൺ. ബോബിയും ഷാജിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം 25 ആണെങ്കിൽ എനിക്കത് ഷാജിനും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് 20 വർഷത്തോളമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. ഇത് തുടങ്ങിയൊരു ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ടാണ്. പക്ഷേ അത് വളർന്ന് ഇപ്പം ബിസിനസ് സെക്കൻഡറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മബന്ധം പോലുള്ള സുഹൃത്ത് ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ബന്ധമായിരിക്കുന്നു. ഷാജിന്റെ തുടക്കകാലത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ച് വളർന്ന രണ്ടു കൂട്ടരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഷാജിൻ അന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ UK ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സോഴ്സുകൾ പരമാവധി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പോലെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ 10 മടങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഷാജിനാണ്. ഷാജിന്റെ മാധ്യമം അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി എന്ന ആ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ UK മലയാളികളിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേരാനും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നെടുന്തൂണായി തന്നെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാലത്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഷാജിനറിയാം, ഷാജിന് ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചതിന്റെ കാരണവും ചിലപ്പം ഞങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്യല എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഷാജിനുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തു പരിപാലിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ റിലേഷന് മുന്നോട്ടും ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ്. ബിസിനസിന്റെ ആ രീതിയിലല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഷാജിനും ബോബിക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു പോയതുപോലൊരു കാര്യമുണ്ട്. 25 വർഷം ഏകദേശം ഞാനും ഏകദേശം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളും 25 വർഷമാണ് ഈ ഒരു കിട്ടിയോ ഡയമണ്ട് കിട്ടിയോ?
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഷാജന് ഞാനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഷാജന് ഡയമണ്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജോയി ആലക്സിനോട് ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഡയമണ്ട് കിട്ടാൻ വല്ല വകുപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം. കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിജി നിനക്ക് ഞാനൊരു ഡയമണ്ട് വാങ്ങിച്ചു തരുന്നതാണ്. അച്ഛൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം 3 റിംഗ് ആണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആദ്യത്തത് എൻഗേജ്മെന്റ് റിങ്, രണ്ടാമത്തെ വെഡിങ് റിങ്, മൂന്നാമത്തെ സഫറിങ് ആണ്. ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. സഫറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു റിങ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്നെ സഹിക്കുന്ന സിജി ആണ് ഉദ്ദേശം. സഫറിങ് അവിടെയാണ്, എനിക്കല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സഫറിങ് റിങ് തീർച്ചയായിട്ടും ഷാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ സഹിക്കുന്ന ബോബിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സഹിക്കുന്ന ഒരു റിങ് ബോബിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പരസ്പര ധാരണ, പരസ്പര സ്നേഹം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കുടുംബത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും, ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഗംഗോത്രി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവരോട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇനിയും 50 അല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ 75, 100 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കൂടുതലായിപ്പോൾ, എങ്കിലും ഒരു 50-ാമത്തെ മംഗളഗന്ധം ആണിൻ കടലിൽ പെണ്ണിൻ കവിളിന് കുങ്കുമവേകുമ്പോൾ മംഗളഗന്ധം ആണിൻ കടലിൽ കിളിയൂട്ടുമ്പോൾ പുഷ്പങ്ങൾ സ്വപ്നം പഴുവും നേരം സ്വപ്നം വരും ആനന്ദികളിൽ മോഹം മുതിരും നേരം ആനന്ദികളെ സ്വപ്നം പഴുവും നേരം സ്വപ്നം വരും ആനന്ദികളിൽ മോഹം മുതിരും നേരം ഇതിനങ്ങളെ പുലരട്ടെ നിങ്ങളാകൾ പുതുമുട്ടി കിണിയോടെ ജീവിതമെന്നും മധുവാകാൻ ഭാഗമേകും. നമ്മളെ കാറത്ര സൂക്ഷിച്ച് ഓടിച്ചാലും അപകടം വരേണ്ട സമയത്താണെങ്കിൽ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ്. എന്ന പോലെ ഞാനും ഷാജനും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്തോ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാരണമാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സൗഹൃദം വന്ന് കിടന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ UK എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് ഷാജനുമായിട്ടൊരു സൗഹൃദമുള്ള ആൾ ചിലപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും. കാരണം ഇന്നവരെ ഷാജനെ ഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം വിളിച്ചു ചിലപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രപ്പൊരുത്തം അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഈ പരിപാടി ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഗംഗോത്രി ആദ്യം ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്ത വഴി ചോദിച്ചത് അങ്കിളെ അല്ലാതെ എൻ്റെ ഇതിനുള്ള ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം പിന്നെ കാര്യം ഉറപ്പായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചു ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നിപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയത്തോടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ 50 വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഷാജൻ അന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ആർഭാടമല്ലേ, ആഡംബരമല്ലേ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാം. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന ഒരു മുഖം. ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച നാട്ടിൽ പോകുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ 50-ാം വിവാഹവാർഷികമാണ്. അപ്പോൾ അത് ആഘോഷിക്കാൻ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരും വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ആയിട്ട് വളരെ സ്വകാര്യമായി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ, അത് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ള സത്യത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക്.
ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന അപൂർവമായ അമൂല്യമായ വിലമതിപ്പില്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ നിമിഷങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ നിമിഷങ്ങൾ ശരിക്കും ഷാജിനും ബോബിയും സന്തോഷിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മളാണ് സന്തോഷിക്കുക. അപ്പൊ ആ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവർക്കും 2004 മുതലുള്ള ബന്ധമാണ്. അപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗോത്രി വന്നവർക്ക് ഗംഗോത്രി ഞങ്ങളുടെ മോള് തന്നെയാണ്. ഗംഗോത്രി ഞങ്ങൾക്ക് പെങ്കൊച്ചില്ലാത്തതിന് പകരം തീർക്കുന്നത് ഗംഗോത്രിയാണ്. അപ്പം ഗംഗോത്രി ഈ ഒരു കാര്യം 25 വർഷത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഷാജൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ആഘോഷിക്കേണ്ട, ഒത്തിരി പാടാണ്, സമയമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഗംഗോത്രിക്കയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഞാനിവിടെ കൂടി ഗംഗോത്രിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവൾ വിളിച്ചതനുസരിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷവും അതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്ര ബെസ്റ്റ് കപ്പിൾസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാനാണോ വാക്കുകളില്ലാത്ത? ഇനി 100 അല്ലേ, അങ്ങ് പോട്ടെ അല്ലേ. അങ്ങനെ അതിമോഹം ഒന്നും പറയണ്ട. നമുക്ക് ഇനിയും കാണാനുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒത്തിരി. അത് കണ്ടേ തീരുള്ളൂ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആശംസകൾ നേർന്നു കൊടുത്തും പറയാനില്ല. താങ്ക് യു. 25 വർഷം നീണ്ട ജീവിതമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വിവാഹ ജീവിതം. അതിന് മുമ്പ് 5 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളും പരിചയക്കാരുമായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 25 വർഷം സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആവേശത്തിൻ്റെയും പരസ്പര സഹകരണത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയാണെന്നൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ഭിന്നതകളും പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നുകൊണ്ട് ഇനിയുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതില് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സക്സസ് ഞാൻ കരുതുന്നത് 2. ഒന്ന്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരവരുടെ സ്പേസ് അംഗീകരിക്കുക. അവർക്ക് രണ്ടിനും ഉള്ള കോമൺ സ്പേസിനൊപ്പം തന്നെ അവർക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് കൂടിയുണ്ട്. അത് അംഗീകരിക്കുന്നിടത്താണ് സക്സസ് ആവുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കമുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഈ കോമൺ സ്പേസിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിഹരിച്ചു പോകാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് കോമൺ സ്പേസിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പേസിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയോട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ 2 ജീനുള്ളവരാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനും ബോബി തമ്മിൽ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം, ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതാണ്. എന്റെ കൂടെയുള്ളത് എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മക്കളും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എന്റെ നാട്ടുകാരും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എന്റെ കുടുംബവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്റെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ബോബി കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺ. ബോബിയുടെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ബോബിയെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയുമോ? കാരണം ബോബി ഭർത്താവും മക്കളും അടങ്ങുന്ന സമാധാനവും സന്തോഷവും ജീവിതമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായി ചിന്തിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവാം, അതിവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന 25 വർഷത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷം. എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഇനിയും ദീർഘകാലം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ചും ജീവിത സാഹചര്യം മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു കണിക മക്കളാണ്. ഈ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചോരയിൽ ജനിച്ച അവരുടെ ചിരി, അവരുടെ സന്തോഷം, അവരുടെ വളർച്ച, അവരെ ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള ആഹ്ലാദം, ഈ ആഹ്ലാദത്തിൽ തീർന്നു പോകും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത. നമുക്ക് ഭിന്നിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭിന്നിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ചിന്തയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നു. പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നമ്മളൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ എന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. ഞാനിങ്ങനെ മേലെ ആകാശം താഴെ ഭൂമിയിൽ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒളിവിലായിരുന്ന സമയത്ത് എവിടെയായിരുന്നു ബോബിക്കോട് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എന്റെ വഴിയെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബോബി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബോബിയും പിള്ളേരും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് അവിടെ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെയുള്ള ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന 4 നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട്, ഒരു ഇഴുകിച്ചേരുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധമാണ്
അത് മക്കളിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. വളരെ വളരെ ഈ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി നടത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. കാരണം രണ്ടാണ്: ഒന്ന്, കുറച്ച് പണച്ചെലവുള്ള പരിപാടിയാണ്. രണ്ട്, എത്ര പേരെ വിളിക്കണം. എനിക്കങ്ങ് എക്സെറ്റർ, ഡിവൻ മുതൽ അങ്ങ് ഗ്ലാസ്കോ, എഡിൻബറോ, അബർദീൻ വരെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, വളരെ അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ്. കുറഞ്ഞത് 1000 പേരെങ്കിലും വിളിച്ചാലും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് വേണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഗംഗോത്രി ഫ്രാൻസിസിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ഇത് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. ചില പേരുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചു എന്ന് പോലും ചോദിച്ചില്ല. എന്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഗംഗോത്രിയുടെ എനിക്കിതൊരു ട്രെയിനിങ് കൂടെ, ഗംഗോത്രിയുടെ ഒരു ട്രയലൂടെയാണ്. ഗംഗോത്രി എങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പബ്ലിക്കിനെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ഗംഗോത്രിയുടെ ഭാവി എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതുള്ളൊരു ടെസ്റ്റൂടെ അവൾ വിജയിച്ചു, മനോഹരമായിട്ട് വിജയിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് അതാണ് ആ വിഷമം. ഇത്ര പേരോടുള്ളപ്പോൾ വിളിക്കാത്തവർ എന്റെ എന്താണ് ഗുഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ വന്നതിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവർ വെളിയിൽ വരാത്തവരുണ്ടാവാം. കാരണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തില്ല. ഒന്ന്, ഞാൻ UK വരണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 3-4 കോടതിയുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അവസാന നിമിഷം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ല. എന്തായാലും വന്നവർക്കെല്ലാം നന്ദി, സന്തോഷം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നതിൽ, ഇത്രയും ദൂരം വന്നതിൽ, ഈ ഒരു സന്തോഷ ദിനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആശംസ നൽകാൻ വന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഒരു ദിവസം എന്റെയും ബോബിയുടെയും ദിവസമാണ്. 25 വർഷം നീണ്ട ഒരുപാട് കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അതിജീവിച്ചാണ് 25 വർഷം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയത്. ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ഞങ്ങളുടെ 3 മക്കളാണ്. 1 മക്കൾക്കും ഞങ്ങൾ 2 രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ മക്കളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. 2 മക്കൾക്ക് ഗുണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സന്തോഷ ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിൽ സന്തോഷം. വയ്യാതിരുന്നിട്ട് പോലും സാമിന് ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവരെയും, ഞാൻ ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു, അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരിപാടി നടന്നത്. എനിക്കൊരു പക്ഷേ ഈ ടെൽഫോർഡിലേക്ക് രണ്ടാമത്, ഞാൻ 2008 UK നിന്ന് പോയതാണ്, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് ഓർത്ത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് മക്കളുടെ പഠനത്തും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബോബിയുടെ ഒരു പ്രഷറും സുഹൃത്തുക്കൾ രോമിച്ചൻ അടക്കം ജോയി അടക്കമുള്ള ഒരു പ്രഷർ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടാമത് 1.5 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ടെൽഫോർഡിൽ വരാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഷൂസ്ബറി ആയിരുന്നത്. ഫ്രാൻസിസ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഫ്രാൻസിസിനെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ്. മോളി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതും അവർ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും, സൈമിയും ടോമിച്ചിനും ഒരുപാട് ദൂരം നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും, എൻ്റെ കുറച്ച് ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹവും കൂട്ടായ്മയും ദീർഘകാലം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ, ഫാദർ അച്ഛൻ പോയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, രവിയച്ഛന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണ് രവിയച്ഛൻ. ഇവിടുത്തെ 2 പള്ളിയുടെ വികാരിയാണ്. ഇങ്ങനെ അച്ഛന്മാർ ഇത്രയും മനോഹരമായി ആളുകളോട് പെരുമാറി. ഈ അച്ഛനോട് വന്നതിന് ശേഷം ഈ 2 പള്ളിയിലും വിശ്വാസികൾ കൂടി, ഇംഗ്ലീഷുകാരടക്കമുള്ളവർ കൂടി. കാരണം അത്ര എളിമയോടെ, അത്ര സൗഹൃദത്തോടെ പെരുമാറുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ്. അച്ഛനിവിടെ എത്തിയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് അച്ഛനോട് പോയി പറയുന്നത്. അച്ഛനെത്തി. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും, എന്നെയും ബോബിയെയും കുടുംബത്തെയും. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്. ചന്ദനം ചാർത്തുന്നു പൂമുഖവാനിൽ സ്നേഹം വിടത്തുന്ന പൂലിംഗമാകുന്നു ഭാര്യ.
വിളിച്ചേക്കുന്നത്. പാട്ട് നന്നായിട്ട് പാടിയേ ലിബീസ് ചേട്ടന് താങ്ക് യു. ഫുഡും കേറ്ററിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത ബിജു അങ്കിളിനും താങ്ക് യു. ഫാൻസ് അങ്കിൾ താങ്ക് യു. വന്നവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും ഫുഡ് കഴിച്ച് സഹായിച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ആഴ്ച, ഇനിയൊരു നല്ല സമയം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇതുപോലെ അടുത്തൊരു 50ാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് കാണാമെന്ന് എല്ലാവരും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു.